नीतं गगनसदृशं तुत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं ते गुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मत्तमा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हृदाय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुतां देवी तं नमामि हरिप्रिय। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहजितो गौरदय पुष्पवंतो चित्तसम्मोतमो नदो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। सर्वसं भक्तेभ्यो नमो नमो। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवसच विष्णु भक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नारायणी नमस्तुते। ओम नारायणी नमस्तुते। सृष्टि विनाशाय शक्तिभूते सनातने गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमस्तुते। ओम नारायणी नमस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायिनी संवदिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ओम नमस्ते शरणे शिवे शरणकम्बे नमस्ते जगदार पादरविन्दे नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे नमस्ते सदानंद सर्वे नमस्ते जगद्राहि राहि दुर्गे अरणे रणे दारुणे शत्रुमध्ये अलिने सागरे प्रान्तरे राजगृहे त्वमेकागतिते विनिस्तारिणि नमस्ते जगद्राहि राहि दुर्गे नमस्ते जगद्राहि राहि दुर्गे। ओम नमस्ते शिवाय हिंसानि इंद्राणि शंकर शंकर जया अभया अभया अन्नपूर्णा जया महेश्वरी महामाया उग्रचंडा ओम आशुतोषवामा अपोराजिता अवश्यी राजराजेश्वरी राम रणकारी शंकरी शिवे सरसी मंगलमयी मागो यामा मंगलमयी मा যেদিকে নিরখি কেবলে যে দেখি তোমার মধুর নাম। মঙ্গল
সুন্দর তব চরণ যুগলে দেবকীর নর মিলি দলে দলে বন্দনা করি বিহল প্রাণে মা বন্দনা করি বিহল প্রাণে গাহি তোমার মহিমা মঙ্গল মহিমা মঙ্গলময় মঙ্গল মহিমা মঙ্গল মহিমা ओम सर्वसर्विणी सर्वशक्तिमय दुर्गा देवी আপনি আমাদের কৃপা করুন আপাতত রক্ষা করুন এই বলে আপনাকে প্রণাম জানাই নবধর ধর শ্যাম তনু রুচি সুন্দরম প্রশান্ত পরমানন্দ ভক্ত চৈতন্য এতুগম রামং লক্ষণং সীতাপতি সুন্দরম কাকসঙ্কর নাময় গুণনিধি বিপ্রহ প্রিয় ধার্মিকম রাজেন্দ্র সত্যসন্ধৌ দশরথ তনয় শ্যামল শান্তিমূর্তিম বন্দে লোকাভিরামকুলতিলকম রাঘব রাবণারি दक्ष भागो महाभागो भाग सुमित्री सुप्रकाश सुधीर स्थिर विज्ञान भय कारणम परम कारणम राम गंगाधायोध्यम तदपद जुगं भव सागर कारणम दक्षिण लक्षण ध्वनि वामति जानिक शोभा पूरति मार्जस्यम तम नमामि रघुत्तमं रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय रघुनाथाय श्रीदयापते नमो नमो बोले बोले सीताराम 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 बोले बोले सीताराम 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 बोले बोले सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम बोले बोले सीताराम 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 बोले बोले सीताराम राम नामे की महिमा गले राम नामे की महिमा गले प्रेम सखी नागा नागाले जीवन यापना सफल बानाए राम 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 जीवन यापना सफल बानाए पूरति मोर पिता बोले बोले सीताराम 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 बोले बोले सीताराम जन्म जन्म भोरी কথাগুলো ভাবার তো আছে মনে মনে অনুভব করতে হবে বলছে জন্মে জন্ম ভোলি রাম ভজনা করি পুরতি মন কি কাম সোনারে মনুয়া অমৃত ভরায়ে সোনারে মনুয়া অমৃত ভরায়ে রামচন্দ্র কে নাম बोले बोले सीताराम 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 बोले बोले सीताराम
রামায়ণ হচ্ছে একটি মহাপুণ্যজনক গ্রন্থ। শ্রী শ্রী রামচন্দ্র সুদীর্ঘ জীবনের পুণ্যবতী ইতিহাস, সমৃদ্ধ প্রজা পালন কাহিনী। দেখা যায় সমস্ত রামায়ণ পাঠ করলে শুধু মঙ্গলময়। ভগবান রামচন্দ্র তিনি এসেছিলেন ত্রেতা যুগে। তাহলে সত্যযুগে কি হলো? শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ এসেছিলেন, আর ত্রেতা যুগে ভগবান রামচন্দ্র এসেছেন। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ কলিতে চৈতন্য অবতার গৌর হরি এসেছে। তবে ত্রেতা যুগে ভগবান রামচন্দ্র এসেছিলেন। কেন এসেছিলেন? না ভুবার হরণ করবার জন্য। বারে বারে অবতার রূপে পরিগ্রহ করেন। শাস্ত্রকারগণ বলেন তার অধোগতি নয়, বরং ঊর্ধ্বগতি বারে বারে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং তিনি যে ধামেতে বাস করেন সে ধামের উপরে আর কোন ধাম আছে কিনা তা ধারণার অতীত। তাই তিনি এই নিম্নভূমির পৃথিবী বক্ষে নেমে আসেন। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত অভূতানাম ধর্মস্য তদাত্মানাং সৃজাম্যহং পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্মস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে, সম্ভবামি যুগে যুগে। সাধুদের পরিত্রাণ, অসাধু পাপিষ্ঠদের বিনাশ, ধর্ম স্থাপনার জন্য তিনি নিম্নভূমির পৃথিবী বক্ষে নেমে আসেন। ত্রেতা যুগে দিব্যবর্ণ কণ্ঠসাদী রাজা লঙ্কাধিপতি মহারাজ রাবণ বংশধরগণ দত্তকারণ্য পৃথিবী সমস্ত প্রভাত বিস্তার করতে লাগলেন এবং মুনিদের বধ করে তাদের মাংস ভক্ষণ করতে লাগলেন। তখন কিন্তু মুনিগণ জগৎবন্ধু ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন। ভগবান ভক্তের কাতর প্রার্থনাতে সন্তুষ্ট হয়ে রাক্ষস ভয় নিবার করবার জন্য অযোধ্যায় প্রতি মহারাজ দশরথের ঘরে জন্মগ্রহণ করলেন। একদিন দেবাদেব মহাদেব বর্ণনা করছেন। শ্রোতা অর্থাৎ পার্বতী, বক্তব্য মহাদেব, কিন্তু শ্রোতা পার্বতী মা আমার জিজ্ঞাসাবাদ করছেন ভোলানাথকে। ভোলানাথ, ভোলানাথ, কিবা অনুরোধ তোমার কথা ছিল? সে অখিল জগৎগুরু শ্রী শ্রী রাম গুণ কীর্তন একবার শ্রবণ করুন দে। পার্বতী, তুমি রাম নাম স্মরণ করবে পার্বতী, সে আশা আমাদের নেই। একমাত্র রাম নাম করতে হলে হনুমানের কৃপাপাত্র ছাড়া কেউ কখনো রামায়ণ বর্ণনা করতে পারে না দেবী। কেন প্রভু? সেই ভক্তপ্রবর হনুমানের মনোতুষ্টির জন্য আপনি রাহা কর্তব্য, আপনি তাই করুন পার্বতী। তাহলে তুমি একান্ত ভক্তি করে শ্রবণ করো। যেথায় হয় রামায়ণ সেথায় সেথায় তাকে হনুমান, আর সেই হনুমানের চরণে করি অসংখ্য প্রণাম। কোথায় সঞ্জনানন্দন করহ দয়া, তোমা বিনে রাম নামাজ বর্ণিব কেমনে। অঞ্জনানন্দন কোথায় আছো হনুমান এসো দয়া করে, পড়েছি আমি তোমার চরণের ধারে। অঞ্জনানন্দন গো অঞ্জনানন্দন, সুগ্রীবের দাস তুমি রামের কিঙ্কর, আমি অতি অভাজন মনে দয়া কর। অঞ্জনানন্দন গো
আজকের এই যে সভাটা, এই উপস্থিত হয়েছেন ভক্তমণ্ডলী, সাধুগুরু বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ মণ্ডলী, সমবেত আমার বিদ্যান মণ্ডলী, রাধারায়ণ অংশভূতা আমার মায়েরা সবাই এসেছেন, এই আসনে উপবেশন করেছেন। তাহলে পবনপুত্র হনুমান অর্থাৎ রামের প্রধান ভক্ত সেই হনুমান একটি কোন ক্রমে প্রাণ বিয়োগ হয়েছে। তারই জন্য আজকে এই যে এত বড় উৎসব একটি, তা প্রভু ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত হনুমান, সেই যে হনুমান তার প্রাণ বিয়োগ হয়েছে, তার জন্য এখানকার ভক্তমণ্ডলী সবাই সেই হনুমানটির সমাধিস্থ হয়েছে। যথাযোগ্য তার কাজকর্ম ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা অর্চনা দিয়ে হোম যজ্ঞ হয়েছে। তৎসহ এই রামগানের পরে ভক্তদের সেবার ব্যবস্থা রয়েছে। যারা এই উদযাপনটি করেছে, আমি আসলে ভগবান রাম নাম করতে করতে বলছি, এই যে মন প্রাণ সঁপে দিয়েছে ভগবানের চরণে, নিশ্চয়ই ভগবান তো তিনি দেখছেন আমরা কি করছি না করছি। তার তো মানে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কে কি কলিহত জীব করছে কি না করছে সব কিছু চিত্রগুপ্তের খাতায় লেখা হচ্ছে। এই ভক্তরা যে এত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তারা বহু কিছু দাঁড়ে দাঁড়িয়ে সাহায্য সহানুভূতি চেয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান করছে, আমাদের পক্ষ থেকে আমরা প্রার্থনা করব ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কাছে তাদের যেন মনস্কামনা পূর্ণ হয়। যারা উপস্থিত হয়েছেন ভক্তরা তার নাম গুণগান শ্রবণ করতে আপনাদের সবাই যেমন মনস্কামনা পূর্ণ হয়। জয় জয় সীতারাম পাদ পদ্মের মধ্যে রেখে হরি হরি বল। আজকে যে পর্যায়টা আপনাদের সান্নিধ্যে আমি পরিবেশন করতে চলেছি, ভক্ত চরিত্র, অর্থাৎ ভগবান তো ভক্তকে উদ্ধার করেন, তা সেই ভক্ত চরিত্র নীলা অর্থাৎ রামায়ণের একটি অংশ ভক্ত তরুণী সেন মুক্তি অর্থাৎ তরুণী সেন বধ, নাকি বলুন? তবু অনুমতি প্রয়োজন, ভক্তরা তো আমাকে আহ্বান করেছে, এইটাই আমি স্থির করেছি যে ভক্ত তরণীকে কেমন করে ভগবান কৃপা করলেন, ভক্তকে উদ্ধার করলেন। কেন এই পালাটা করছে এখানে? আমার মতো যুবক ভাতৃবৃন্দগণ, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই যে পূজা অর্চনা, এই যে ভক্ত সেবার জন্য এই যে অনুষ্ঠানটি তারা করছে, তাদের মনস্কামনা, এবং আমরা তো অমরত্ব লাভ হয়ে আসি না, এসছি যখন একদিন যেতে হবে, যেন তাদের এই যে মতিগতিটা ভগবানের চরণে যাতে থাকে, ভগবান তাদের কৃপা করে উদ্ধার করে, এই নিয়ে এই পর্যায়ে আমি শুরু করতে চলেছি, নাকি বাবা বলুন? জয় রাধে। এসো তুমি রাম ধনুধারী ধারী ধারী, এসো তুমি রাম ধনুধারী, এসো তুমি রাম ধনুধারী। হৃদয়ে দেবতা প্রাণের হে হৃদয়ে দেবতা রামের হে এসো তুমি ব্রহ্মচারী রাম, হে রাম এসো তুমি রাম ধনুধারী। জানকী সহিতে যুগল রূপেতে এসো তুমি ব্রহ্মচারী রাম, হে রাম এসো
হনুমান অনুজল খনে আর লয়ে হনুমান সাঙ্গ বাঙ্গ লইয়া এসো পতিত পাবন সাঙ্গ বাঙ্গ লইয়া এসো পতিত পাবন এসো তুমি রাম ধনুধারী ধারে জানকী সহিতে যুগল রূপেতে এসো তুমি ব্রহ্মচারী রাম হে রাম এসো তুমি রাম ধনুধারে এসো তুমি রাম ধনুধারে এসো তুমি রাম ধনুধারে। আজকে যুদ্ধে মহাবীর করে পুত্র মকরাক্ষ রাম করে কি বললে দূত মহাবীর মকরাক্ষ কোন মায়া বা কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারলেন না সেই মকরাক্ষকে। সে কি মহারাজ কোথায় গোপন বস্তু লুকিয়ে রাখবেন? তা না হলে মকরাক্ষ একদম যুদ্ধ করেছিল। তারপর যুদ্ধ হয় হয় কোথায় ছিল আপনার গুণধর ভ্রাতা? এসে বিভীষণ এসে বললেন একি পিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে সত্যই মাইবে মকরাক্ষকে আপনি বিনাশ করুন। কি করব বলো মিতা? ওই দেখছো না ওর রথে চারিপাশে গাভীগুলোকে বন্ধন করা আছে। আমি যদি একটি বাণ প্রয়োগ করতে যাই গাভী হত্যা হয়ে যায়, আমাদের মহাপাপে লিপ্ত হতে হবে। বিভীষণ বললেন প্রভু আপনি এক কাজ করুন, পবনাস্ত্র প্রয়োগ করুন। বিভীষণের কথা শুনে কি করলেন? ভগবান রামচন্দ্র বাণ প্রয়োগ করলেন। যখন পবনাস্ত্র প্রয়োগ করলেন ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হলো এবং গাভীগুলো চতুর্দিকে আসে ছড়িয়ে পড়লো। ওই বাণ এসে মকরাক্ষকে নিধন করল। তাহলে বলুন মহারাজ এসব যদি কথা ওই শত্রু কাছে বলে দেয় আপনি কি করে জয়ের আশা রাখবেন? তাই তো আমি চিন্তা করছি। বলতে পারো দূত এখন আমি কি করি? তাই তো মহারাজ মকরাক্ষ কত শক্তিশালী, কিন্তু যুদ্ধ হতে হতে যে মকরাক্ষ হাঁপিয়ে পড়তে পারলেন না, কিন্তু শত্রু কথা শুনে আচ্ছা দূত মায়াবী মকরাক্ষ আর কোনো মায়া ছলনা করতে পারলো না। তবে বলছি কি মহারাজ, তবে শুনুন মহারাজ আরো একটি তার ঘটনা। মকরাক্ষ যুদ্ধে পড়ে গেল সারা, মকরাক্ষ যুদ্ধে পড়ে গেল সারা। অসংখ্য অসংখ্য বানর দেয় গাত্র ছাড়া, অসংখ্য অসংখ্য বানর দেয় গাত্র ছাড়া। মকরাক্ষ যুদ্ধ পড়ে গেল সারা। কেহ বলে কাত কাত, কেহ বলে মার, কেহ বলে কাত কাত, কেহ বলে মার। প্রধানিত হয়ে চলে ঘরের কুমার। মকরাক্ষ যুদ্ধে পড়ে গেল সারা, মকরাক্ষ যুদ্ধে পড়ে গেল সারা। আচ্ছা বলতে পারো দূত আর কোন এমন কোন বড় যোদ্ধা আছে ওই সে রামচন্দ্রকে লক্ষণকে বিনাশ করে আসতে পারে? তাই তো আমি চিন্তা করছি মিতা। কিন্তু যে বীর পাঠাই আমি রামচন্দ্রের পাশে, রাবণ খুবই চিন্তান্বিত। তাই বলছেন যে বীর পাঠাই আমি রামচন্দ্রের পাশে, পুনরায় কোন ফিরে নাহি আসে।
গেল, বলি অতলে সবাই ডুবে গেল, গেল গেল সব চলে গেল। বলতে পারো দুধ এখনো কোনো যোদ্ধা আছে কিনা? তুমি বলো দুধ, আমার কাছে প্রকাশ করো। হে মহারাজ, যদি আদেশ করেন এই মুহূর্তে, যদি আদেশ করেন, আপনি এত চিন্তান্বিত কেন? আপনার গুণধর ভ্রাতা অর্থাৎ বিভীষণ, বিভীষণের পুত্র তরণী রয়েছে তো বড় যোদ্ধা, তাহলে তাকেই পাঠানো হোক ভগবান রামচন্দ্রের কাছে যুদ্ধে। তাহলে আপনার ভাই বিভীষণ কেমন তিনি জিতেন্দ্র সত্যবাদী ধর্মপরায়ণ, ভগবানের চরণে সে আশ্রিত হয়েছে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সে মিতালিপা দিয়েছে। যদি অনুমতি দেন তরণীকে যুদ্ধে পাঠান, তাই তো আমি চিন্তা করছি। আচ্ছা দূত, তুমি যাও তো, তরণীকে গিয়ে বলবে যে তোমার জ্যেষ্ঠ দাতো রাবণ তোমাকে রাজসভার দিকে পাঠিয়েছেন। যথার্থ মহারাজ, আমি এখনই যাচ্ছি। এত শুনি দূত আজ গমন করিল, তরণীর কাছে গিয়ে উপনীত হলো। উপনীত হয়ে দূত ভাবিতে লাগিল, আর এদিকে দূত চিন্তা করছে, তাই তো আমি তো তরণীর রাজদরবারে এলাম, কিন্তু তরণী ঠাকুর ঘরে বসে বসে সেই রামের গুণগান। আমি সাধ করেছি কি রাম নাম জপি, ওই রাম বড় সুধাময়। আমি সাধ করেছি কি রাম নাম জপি, ওই রাম বড় সুধাময়। রাম মোর জ্ঞান, রাম রাম মোর ধ্যান, রাম মোর জ্ঞান, রাম যে অন্তর জামি, সাধ করেছি কি রাম নাম জপি, ওই রাম বড় সুধাময়। জলে রাম, স্থলে রাম, অনলে রাম, অলিনে রাম। জলে রাম, স্থলে রাম, অনলে রাম, অলিনে রাম। চন্দ্রতে রাম, তারায় রাম, চন্দ্রতে রাম, তারায় রাম। তব মিশে আছে রাম নাম, সাধ করেছি কি রাম নাম জপি, ওই রাম বড় সুধাময়। জলে রাম, স্থলে রাম, অনলে রাম, অলিনে রাম। চন্দ্রেতে রাম, তারায় রাম, তব মিশে আছে রাম নাম। সাধ করেছি কি রাম নাম জপি, ওই রাম বড় সুধাময়। সুধাময়, সুধাময়, সুধাময়। দেখুন ভক্ত কাহাকে বলে? রামের শত্রু, কিন্তু তরণী সে ঠাকুর ঘরে বসে বসে ঠাকুর ধ্যান করছে আর মনে মনে ভজনা করছে। হে কলিহতজি, আমরাও যদি সারাদিন যাই করি না কেন, যদি একবার করে
এই গুরু আশ্রিত যে বস্তু আমাদের, যে বৃষ্টি আমাদের কানে জপে দিয়ে গেছে বা স্মরণ করে দিয়েছে, যদি সারাদিনের মাধ্যমে যদি একবার করে তরুণীর মতো যদি নাম জপ ধ্যান করতে পারি, তাহলে আমাদের মনুষ্য জনম জীবন সার্থকতা লাভ হবে। তাই কবি লিখলেন, দিন গেল খেলায় খেলা, এবার ডাকো তারে। দিন তোমার খেলায় খেলায় চলে যাচ্ছে। কি বাবা, পূর্ব আকাশ থেকে দিনমণি উদিত হয়, পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে। দিনকে কেউ ধরে রাখতে পেরেছে? কেউ ধরে রাখতে পারে না। আজকে দিনটা চলে গেলে আবার কালকে দিনমণি উদিত হবে। কি মা? তা সেই জন্য বলছে, কলিহত জীবের জন্য যত কিছু শাস্ত্র গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছে, কলিহত জীবের চেতনা চৈতন্য করবার জন্য। আমরা সারাদিন যাই করি না কেন, সন্ধ্যার সময় যদি একটু গুরু গোবিন্দের নাম যদি স্মরণ করি বা একটু শ্রবণ করতে যাই, আমাদের মঙ্গল হবে। দিন গেল মোর খেলায় খেলায়, এবার ডাকো তারে। ও তোর জনম শুধু মরণ লাগে, জনম শুধু তাও কি জানলে না রে, এবার ডাকো তারে। দিন গেল খেলায় খেলায়, এবার ডাকো তারে। সকাল বেলায় কাটলো রে তো কত রঙে খেলা। সকাল বেলায় বহু রকম কাজকর্মের মধ্যে আমরা রত থাকি, কি না, তাই না? তাই বললেন, সকাল বেলায় কাটলো রে তো কত রঙে খেলা। দুপুর গেল রূপের নেশায়, বিকাল মহি মেলা। ও তো দিনমণি যাই রে চলে, দিনমণি যাই রে চলে। সন্ধ্যায় এলে রে, এবার ডাকো তারে। মধুপানে লাগে ভমরার মতো বসে নূতন ফুলে। এ ফুলে ও ফুলে ঘুরিয়া ফিরিয়া জোড়ালের ছোপে জালে। মধুপানে লাগে ভমরার মতো বসে নূতন ফুলে। এ ফুলে ও ফুলে ঘুরিয়া ফিরিয়া জোড়ালের ছোপে জালে। মধুর লোভে মায়ার ফুলে, মধুর লোভে মায়ার ফুলে রইলি বসে সবে। ভাবলি না তুই কখন যে তোর সূর্য ডুবে যাবে। সূর্য ডুবে যাবে। মায়ার ফুলটা অর্থাৎ মায়া সংসার। ভাবলি না তুই কখন যে তোর দেহ সূর্য ডুবে যাবে। দিনমণি যাই রে চলে, দিনমণি যাই রে চলে। সন্ধ্যায় এলে দ্বারে, এবার ডাকো তারে। দিন গেল মোর খেলায় খেলায়, এবার ডাকো তারে। এবার ডাকো তারে।
পিপাস সুগর। দেখুন ভাবার্থটা কেমন, যেমন আমাদের দেহটা পেয়েছি যখন একদিন যেতে হবে, অমর হয়ে কেউ আসে না। তাহলে কি আজকে যে হনুমানটির উপলক্ষে, ভক্ত হনুমানের উপলক্ষেই রাম গুণগান হচ্ছে, তার দ্বারাই এতজন ভক্তরা উপস্থিত হয়েছে, তার জন্য এত কিছু বড় একটা উৎসব হচ্ছে। কোথায় না ময়না কিবানন্দপুর। তাহলে এই কিবানন্দপুরে তেমাথায় মোড়, তাহলে এখানে বহু ভক্তরা, বহু দোকানপাট রয়েছে। আর এই যে মাইকের সাহায্যে যতদূর অবধি সাউন্ডটা যাচ্ছে, তাহলে ততদূর অবধি মঙ্গল হচ্ছে। কেন না নামের ধ্বনি এবং ভক্তদের মুখে হরিধ্বনি, কি গো, আর মায়েদের উলুধ্বনি বা শঙ্খধ্বনি, এই তিনটা ধ্বনি নিয়ে হয় এক ব্রহ্মধ্বনি। আর সেই ব্রহ্মধ্বনির দ্বারায় যত দূর অবধি এই সাউন্ডটি যাবে, রাম গুণগানের শব্দ ভেদ করবে, তত দূর আদি দৈবী আদি হইতে আধ্যাত্মিক তিতাব জ্বালাগুলো দূরীভূত হবে। নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। এই যে ফুলের কথা বললাম, ফুল তো বহু গাছে ফোটে। আচ্ছা ফুল কি সমস্ত ফুল কি গোবিন্দের সেবায় লাগে না ভগবান রামের চরণের সেবায় লাগে? কি গো, সব দেবদেবীর কাছে লাগে না। কোন ফুলটি গাছ থেকে ঝরে পড়ছে, আর কোন ফুলটি গোবিন্দের সেবায় লাগছে। আর কোন ফুলটি এমন হয়ে যায়, কেউ চলে গেছে এই ভব সংসার থেকে, সেই ফুলটি তার উপরে দিচ্ছে। ওই জন্য কি এই যে এখানে দেখলাম আশপাশে তো খুব পাশাপাশি ভক্তদের বসবাস আছে। যদি মনে করতো এই গ্রাউন্ডটা কিন্তু মানে ভরে যেত। তবে হ্যাঁ, কলিহত জীবের সব দিকে রুচি আছে, কিন্তু রাম গানে বলো, কীর্তনে বলো, ভাগবতে বলো, এই রুচিটা হয় না। তবে রুচিটা কোন সময় হবে জানো? ওই শেষের দিনে। যেমন গোবর পোকা, গোবরা পোকা বলে তাকে, আর কি বলে না, আর একটি তারির মতো দেখতে কালো ভ্রমর, সেও একটা ভ্রমর। আর ও গোবরা পোকা ও ভ্রমরের মতো দেখতে, কিন্তু একই রূপ, কালো রূপ, একই রকমের তার সব কিছু রয়েছে। কিন্তু গোবরা পোকা কোথায় থাকে? গোবরে বিস্তার মধ্যে বসে আস্বাদন করে। আর ভ্রমর কোথায় থাকে না পদ্মে বসে। পদ্মের সৌন্দর্য কোথায়? জল সরোবরে। যেখানে পদ্ম উৎপত্তি হয়, সে পদ্মে বসে মধু পান করে। আচ্ছা বলুন, সেই মধুটি কি হয় না আমাদের ভগবানের সেবার কাজে লাগে, কি তাই না? তাহলে সেই পদ্ম বসে ভ্রমর মধু পান করে। আর গোবরা পোকা কোথায় বসে? বৃষ্টির মধ্যে, অর্থাৎ গোবরে বসে। একদিন যাওয়া আসা করছে ভ্রমর, লক্ষ্য পড়ে গেল, ওরে ভাই গোবরা পোকা, তো প্রতিদিন দেখি তুই ওই বৃষ্টার মধ্যে বসিস কেন ভাস? ওর কি শ্বাস পাস? তুই আয় না আমার সঙ্গ লাভ কর। কেন না তোমার সঙ্গ লাভ করলে কি হবে না? আরে শোন, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকে বাস। এ তো আপনারা সবাই জানেন। এইবার সৎসঙ্গের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখন ভ্রমর কি হচ্ছে, বলছে ওরে ভাই তুইও দেখতে কালো আর আমিও দেখতে কালো, তবে ভাই তোর সঙ্গে আজ থেকে আমি তোর সঙ্গে মিতালি পাতাইলাম, বন্ধুত্ব করলাম, তুমি এসো। তাহলে বন্ধু যখন হয়েছে, বন্ধু উপকার করা। তখন ভ্রমর কি করছে যে চল ওই একটি সরোবরে পদ্মের মধ্যে আমরা মধু পান করব। এই কথা বলে সেই তো গোবরা পোকাকে নিয়ে গেছে সরোবরে। বহু মানে পদ্ম ফুটে আছে। তখন বলছে দেখ ভাই, এই পদ্মে তুই মধু পান কর, পদ্ধতিটা শিখিয়ে দিল। গোবরা পোকা বলছে আরে তুই যে মধু পান করিস,
কিন্তু আমি তো মধু পান করতে পারছি না। যতবার আমি চুমুক দিচ্ছি ততবার যেন সেই যে আমার সুস্বাদ করি গোবর স্বাদ পাই, সেইটাই আমি পাচ্ছি। সে কি রে বন্ধু? ওরে বন্ধু, হে বন্ধুর কাছে মিথ্যা কথা বলিস না, সত্য করে বল, তুই সত্যি কি আমার মধু পান করিস না? বলছে না তো, ওই মধু পানের কোনো সুস্বাদ আমি পাই না। শিখিরে আমার মধু গোবিন্দের সেবায় লাগে, রামের কাজে লাগে, সব 33 কোটি দেব দেবতার কাজে লাগে, আর তুই সেই মধু চয়ন করতে পারছিস না? তাহলে আমার কাছে তুই সত্য কর, তুই সত্যি কি মধু পান করিসনি? তখন তুই সত্য বন্ধুর কাছে যখন করাতে বলছে ভ্রমণ, তখন এই গোবরা পোকা বলছে, ওরে ভাই, আমি যখন আসবার কালে কি করেছি জানো? একটু ওই মুখে গোবর দিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, কারণ যদি মধু চয়ন করতে না পারি আমি তো প্রাণে মারা যাব। তাহলে তুই বলছে, তখন ভ্রমর বলছে, তাহলে এই গোবরটাকে তুই প্রত্যাখ্যান কর, মধু পান কর, দেখুন কিরকম পদ্ধতি। তখন কি হলো না, আবার পুনরায় তাকে পদ্ধতি শিখিয়ে দিল ভ্রমর। যখন মধু পান করছে বলছে, আহারে তুই এত অমৃত পান করিস, এত সুধা পান করিস, ওরে আজ থেকে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম ওই বিষটার মধ্যে বসবো না, আমি মধু পান করব। তখন ভ্রমর বলল, ওরে বন্ধু, দিনমণি থাকতে থাকতে ওই পদ্ম থেকে উঠে আসতে হবে, নচেত পদ্মগুলি জড়ো হয়ে যাবে, তখন আর তুই বেরাতে পারবি না। এইবার বলে তো বন্ধু অন্য পদ্মে বসেছে, কিন্তু আর এদিকে যে গোবরা পোকা কি হচ্ছে, ওই মধু পান করতে করতে দিনমণি কখনো অস্ত চলে গেছে, রাত্রি হয়ে গেছে, আর বুঝতে পারে না। সেই পদ্মের ভিতরে বসে রয়েছে। যখন পদ্মের ভিতরে বসে রয়েছে, ভ্রমর এসে ডাকছে, বন্ধু বন্ধু, উঠে এসো বন্ধু। কি ওরে, তোকে কত কষ্ট করে সৎ পথে নিয়ে এলাম মধু পান করবার জন্য, তুই এমন মধু পানে তুই আসক্ত হয়ে গেছিস, মধু পান করতে যেহেতু স্মরণ নেই, তুই মানে কি হয়েছে না, সেই পদ্মের ভিতরে বসে আছে, মধু পান করছে। যতক্ষণ না রাত্রি প্রভাত হয় তার বন্ধু তো উঠে আসতে পারবে না। বহু পদ্ম রয়েছে, কোন পদ্মটি আছে তা তো বন্ধু চিনতে পারছে না ভ্রমর। এবার কি করেছে না, ভ্রমর সারা রাত্রি গুনগুন শব্দে সেই ভগবানের গুণগান করছেন। ভজ মন রাম নাম, জপ মন রাম নাম, লহরে রাম নাম, রাম নাম রাম নাম, ভজ মন রাম নাম, জপ মন রাম নাম, লহরে রাম নাম। মধু রাম নাম দেবা বলে মুখে, মধু রাম নাম দেবা বলে মুখে, এ ভব যন্ত্রণাতা যাবে মন সুখে, ডাকো ডাকরে তারে আকুল কণ্ঠে, দেখা দিবে দয়াল রাম রাম, লহরে রাম নাম, ভজ মন রাম নাম, জপ মন রাম নাম, লহরে রাম নাম। দিবানিশি যে জল জপে খরে খরে, ভাবনা কিরে তা ভব পারা পারে। মহাজন পদ্ম কখন মিথ্যা নয়, বলছে দিবানিশি যে জন জপে হরে হরে, ভাবনা কিরে তা ভব পারা পারে। নামে আছে নামে আপন শিহরে, নামে আছে নামে আপন শিহরে, অন্তিমে
পাইবে ব্রজধাম ব্রজধাম লঘরে রাম নাম।